नमस्कार बंधु माने आजिर एही भिडियोटी को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत ही खास हेबा पई जाउअछि। काहींकि जानिछंती काहींकि ना आजिर एही भिडियो रे आलोचना करा जिवो आपणकर मासिक राशिफल विषय रे, जहा कि आपणकर मे मास 2026 आपण माननक पई किपरि कटिबो एवं आपणकर नवग्रह माननकर स्थिति किपरि रही अछि आउ आपणकर जो ग्रह माने आपणको खराब फल प्रदान करुछंती शेषरे तांको पई प्रतिकार रहिबो। ताहा सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्य विषय रे मध्य आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करि चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटिए लाइक करि दियंतु। भक्ति एवं श्रद्धा मनरे तळे आसुथिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लेखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानिनबा जे नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किभଳି रही अछि। देखंतु राशि चक्रर द्वितीय राशिटी हेउछि आपणकर वृष राशि। तेबे वृष राशि प्रथम घरे आपणकर शुक्र अछंती, द्वितीय स्थान रे देवगुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती, चतुर्थ स्थान रे केतु अवस्थान करिसंती, दशम घरे राहु अवस्थान करिसंती, एकादश घरे शनि एवं मंगल अवस्थान करिसंती, सूर्य एवं बुध आपणकर द्वादश घरे अवस्थान करिसंती। तेबे बंधु माने जदि स्वास्थ्य विषय रे आमे आलोचना करिबा ता हेले कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाइथाय, इम्यूनिटी सिस्टम रो घर बोली माना जाइथाय, निजर बा सेल्फ रो गृह बोली माना जाए। तेबे प्रथम घरर स्वामी बा आपणक राशिर स्वामी हेले शुक्र। शुक्र आपणकर प्रथम घरे ही अवस्थान करिसंती, द्वितीय घर को चली जिबा आपणकर 14 मे को। तेणु आपणकर स्वास्थ्य को नेकी कौनसी असुविधा देखा जाउ नाही। जहाँ भी सबुकिछि समस्या गुड़िक रही ताहा सबुकिछि आपणकर रिकभरी हुई जिवो। किंतु 14 मे पूर्वरु बुधंक पई आपणकर चर्मजनित समस्या एहा मध्य देखा देई पारे, निद आपणको न हेई पारे एवं मुंड व्यथार समस्या आपणको देखा देई पारे, कारण बुध द्वादश घरे अवस्थान करिसंती। बाकी ओवरऑल देखिबा पई गले स्वास्थ्य आपणकर भल रहिछि, कौनसी असुविधा रहिबो नाही। 14 मे परे जदि भी किछि आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा दउछि तेबे सही सबु किछि समाधान होई जिवो। आपणकर मन प्रफुल्लित रहिबो, स्वास्थ्य रे मध्य सुस्थता अनुभव करिवे। तेबे बंधु माने जदि शिक्षा क्षेत्र विषय रे आलोचना करिबा, जहा कि विद्यार्थी माननक पई किपरि रहिबो, तो पंचम घर को विद्यार्थी माननकर घर बोली माना जाए। तो पंचम घरर अधिपति बुध द्वादश घरे अवस्थान करिसंती। द्वादश घरु बाहरिकी प्रथम घर को आसीबे केबे ना आपणकर 15 मे को। तो 15 मे परे आपणकर पाठ पढ़ारे आपणको आहुरी परिवर्तन देखिबा पई मिलिबो। किंतु 15 मे पूर्वरु आपणकर मन टिके पाठ पढ़ा प्रति लागी न पारे, आपण स्टेबल होई करी रही न पारंती। मन आपणकर इयाडे सियाडे दौड़ी पारे बा लागी पारे। आपण टीवी, मोबाइल किंबा रिलेशन रे कौनसी कार्य रे आपणकर मन लगाई पारंती। काहींकि ना कुंडली रे द्वादश घरटी को खराब बोली माना जाइथाय। तेणु आपणकर देखा दउछि कि पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिबो नाही। 15 मई परे जदि भी किछि एग्जाम आपणकर रही अछि, केउठी एडमिशन रहिछि, किछि भी आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी रिकवरी रो समय रहिछि, तो भल रिजल्ट सही समय रे देखिबा पई मिलिबो। पाठ पढ़ारे उन्नति 15 मे परे देखिबा पई मिलिबो। तेबे बंधु माने जदि प्रेम जीवन विषय रे आलोचना करिबा, तेबे प्रेम जीवनर घर मध्य सही पंचम घरटी होइथाय। पंचम घरर अधिपति बुध द्वादश घरे अछंती। तो शनि एवं मंगलंकर दृष्टि मध्य पंचम घर को पड़ुछि। पापी ग्रहंकर दृष्टि मध्य पंचम घर को पड़ुछि। कौनसी शुभ ग्रहंकर दृष्टि पंचम घर को पड़ुनी। तेणु आपणकर जीवन साथी आपण जहाँकु भल पाउछंती तांको मध्यरे अत्याधिक राग रहिबो, कंप्लेन मध्य तांको मध्यरे रहिबो, डोमिनेटिव नेचर एहा मध्य तांको मध्यरे देखिबा को मिलिबो। किंतु एडजस्टमेंट आपणकु करिबा पई पड़िबो। तो 15 मे पर्यंत बुध जेहेतु द्वादश घरे रहिछंती, 15 मे परे बुध द्वादश घरु बाहरिकी प्रथम घर को चलिबे। तेबे सेतेबेले आपणकु बेटर फल देखिबा पई मिलिबो।
ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ 15 ମେ ପରେ ଯଦି ବି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ, ଡୋମିନେଟିଭ୍ ନେଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେହି ସବୁ ରିକଭରିର ସମୟ 15 ମେ ପରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ଫିଲିଂସ୍ ବଢ଼ିବ, ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ 11 ମେ ପରେ, ତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି, ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ, ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜୀଇଁବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ଘର ହେଉଛି ନବମ ଘର। ତ ନବମ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ କାମ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ, ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି, ତ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଲାଭ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର। କ୍ୟାରିୟର ଘରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟାଗ୍ରହ, ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ କାମ କରାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକାରେ ଇନକମ୍ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରାଇବେ। ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକାରେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରାଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ଚାଲିପାରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ଚାଲାକ ଚତୁର ବନିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ତରତର ହୋଇକରି କୌଣସି ବି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତରତର ହୋଇକରି କାମଟି କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶନି ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକି ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୋଇକରି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ କର୍ମଫଳର ଦାତା ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଶନି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସବୁକିଛି ଶନି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କର୍ମଟି କରିନେଉଛି, ମୁଁ ଏହି ଖରାପ କାମଟି କରୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି କାମରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ବାଟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ କର୍ମଫଳରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭଲ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ ଆପଣ କାମଟି କରିନେବେ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 14 ମେ ପରେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଧନର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମାନେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ, ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ, ସେହି ବିଜନେସ୍ ପୂରା କରିକି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଡେଭଲପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ହଇରାଣରେ ଟିକେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।